Today I'm going to present a seminar on topic document store using MongoDB. I'll be taking the introduction and fundamental part of document store. So before going to MongoDB, let's just look on SQL and NoSQL database. In relational database, data is stored in tables like with rows and columns. So this structure is very powerful and it becomes complex when we are dealing with large unstructured or rapidly changing data. Example, applications like e-commerce, social media, etc. These they produce more data, so it does not always fit neatly into tables. So to overcome these limitations, a new category of database called the NoSQL, not only SQL, database was introduced. MongoDB is one of the most popular NoSQL database, and it also uses document store model. So, definition and characteristics of document store. A document store is a type of NoSQL database that stores data in the form of documents instead of tables, as I told you before. So here each documents represent a single record, but not like a rows in a table. It can store complex and structured data together. These data are stored in JSON or BSON format as self-contained documents. So let's look to key characteristics. No predefined schema required. It means it's schemaless. That means there is no fixed structure for documents. Each documents can have different fields depending on the data we are entering. So next is data stored in hierarchically. That means data is organized in a tree-like structure where related data is stored together inside a single documents using key value pairs. So next is documents can vary in structure. It means each documents can look different depending on the data. Like it should not need a same field or format. So if you are looking at an example, one document have a name. So for a better understanding, let's compare them with relational database. In relational database, data is divided into multiple tables and relationships are created using keys like primary keys, foreign key, etc. So to retrieve related data, we use joins, which can become more complex and time consuming. So here document store keeps related data together in a single document. So this reduces the need for join and simplifies data retrieval. And also, relational database follows a fixed schema. Means structures must be predefined before inserting data, right? So, but in document store, the schema is flexible. It allows changes without affecting their database. So overall, document stores provide more flexibility and simplicity compared to traditional relation database. So why document store over relation database? Now let us see why document stores like MongoDB are preferred in many modern applications. Firstly, flexible schema. Since there is no fixed schema, developers can easily modify the data structure as requirements changes. But in relational database, fixed schemas are there. Predefined structures are needed there. Next is nested data. Document stores allows storing complex data such as arrays and objects inside a single document. This is very useful for representing real-world data. Next is fast development. Developers do not need to spend much time designing strict schemas, so it will be speed up the development process. Next is horizontal scaling. MongoDB can distribute data across multiple servers and making it suitable for handling large-scale applications. Because of these advantages, MongoDB is widely used in modern systems. And if you are looking at the relational database, it needs fixed schemas and it uses normalized data, and it makes the slow development and it gives vertical scaling. Vertical scaling is limited distribution,
So it's typically scale up by upgrading server resources. Document store structure in MongoDB. Now let us understand how data is organized in MongoDB. MongoDB follows a simple hierarchical structure. At the top level, we have database. That is, inside database there is collections. Inside collections, we have documents, group of documents, which are stored the actual data in JSON-like format. So the structure can be summarized as database, collection, and documents. And each document contains key value pairs, making it easy to store and retrieve data. Hello, I am Anjana. Now I am going to talk about a code example for document store. This slide shows how data is stored in MongoDB as a document. Unlike relational databases, MongoDB uses a JSON-like structure called bson. Here we have fields like product name, price and category. We also see a nested object called specifications, which stores related details like processor and RAM. Additionally, reviews is an array that contains multiple review documents. This structure allows all related data to be stored together in a single document. In MongoDB, we can store related data using nested objects, also called embedded documents. For example, the specifications field in the previous slide contains processor, RAM, and storage inside one object. This approach groups related data logically and avoids the need for joins, which are required in relational databases. As a result, data retrieval became faster and more efficient. MongoDB also supports array to store multiple values within a single field. Here, the review fields is an array of documents where each review has a rating and a comment. This allows us to store multiple related records inside one document. It simplifies data modeling and reduces the need for separate tables. And one of the key advantages of MongoDB is its flexible schema. This means different documents in the same collection can have different structures. For example, one document may include an address field while another may not. This makes MongoDB ideal for applications where data requirements change frequently. Now moving to basic operations in MongoDB known as CRED operations. Create is done using insert1, which adds a new document. Read is performed using find, which retrieves documents based on conditions. And update is done using update1, where we modify existing data using operators like set. Delete is performed using delete1, which removes a document. These operations form the foundation of working with MongoDB. Beyond the basic operations, MongoDB provides the aggregation framework for advanced data processing. It works like a pipeline where data passes through multiple stages. For example, match filters the data by age, which are greater than 25. Groups them by city and counts the users in each city. Then sorts by count. This is useful for analytics, reporting, and complex queries. MongoDB also supports bulk operations like insert many, which allows inserting multiple documents at once. This improves performance by reducing multiple database calls. Indexing is another important feature that improves query speed. For example, creating an index on a field like email helps MongoDB quickly locate data. Together, these features make MongoDB efficient and scalable. ഇനി മോങ്കോ ഡി ബി എക്സിക്യൂഷൻ, അതായത് മോങ്കോ ഡി ബിയിൽ എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതായത്
ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് 1 MongoDB ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. ഇതിന് sudo apt അപ്ഡേറ്റ് കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് sudo apt ഇൻസ്റ്റാൾ MongoDB കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് MongoDB ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. ഇത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കമാൻഡ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി സ്റ്റെപ്പ് 2 ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം MongoDB സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അതിന് sudo system ctl start MongoDB കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇനി സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡാറ്റാബേസ് പ്രോപ്പർലി വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇനി സ്റ്റെപ്പ് 3 ഇനി MongoDB ഷെല്ല് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് mongosh എന്ന കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഈ ഷെല്ലാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ഡാറ്റാബേസ് കമാൻഡ്സും റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇൻസേർട്ട്, അപ്ഡേറ്റ്, ഫൈൻഡ് ഉള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ഇവിടെയാണ് ചെയ്യുക. ഇനി സ്റ്റെപ്പ് 4 ഇനി ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് യൂസ് ഡെമോ DB കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്ത്, അതായത് ഈ പുതിയ ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഡാറ്റാബേസ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയോ കഴിയുമോ. അതായത് യൂസ് ഡെമോ DB എന്ന കമാൻഡ്. ഇനി MongoDBയിൽ ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ഡാറ്റ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആക്ച്വലി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ആവുന്നത്. ഈ 4 സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് MongoDB ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. അതിന് sudo apt അപ്ഡേറ്റ്, പിന്നെ sudo apt ഇൻസ്റ്റാൾ. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് sudo system ctl start MongoDB. തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് mongosh. ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് യൂസ് ഡെമോ DB. ഈ സ്റ്റെപ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് MongoDB എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സ്റ്റോർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു NoSQL ഡാറ്റാബേസ് ആണ്. ഇതിൽ ഡാറ്റ JSON ഫോമാറ്റിലാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ഫ്ലെക്സിബിളാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പോൾ ഇനി ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്റ്റോറിൽ MongoDBയിൽ 4 ഓപ്പറേഷൻസ് വരെ. അതിൽ ഇൻസേർട്ട്, ഫൈൻഡ്, അപ്ഡേറ്റ്, ഡിലീറ്റ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻസേർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഡാറ്റ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഇൻസേർട്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ db.users.insert1 ഒരു കീ വാല്യൂ പെയറായിട്ട്, അതായത് നെയിം, ആലിസ്, ഏജ്, അതിൻ്റെ വാല്യൂ, സിറ്റി, അതിൻ്റെ വാല്യൂ, അങ്ങനെ ഒരു കീ വാല്യൂ പെയറായിട്ട് അത് JSON ഫോമാറ്റിലാണ് വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് DB ഡാറ്റാബേസ് യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ MongoDBയിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ, ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുക. ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ റെക്കോർഡും, കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ്, അതായത് ടേബിൾ പോലെ, SQL ടേബിൾ പോലെയാണ് യൂസേഴ്സ്. കളക്ഷൻ ഒരു വാല്യൂ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസേർട്ട് 1 ഓപ്പറേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡാറ്റാബേസ് DB യൂസേഴ്സ് ഇൻസേർട്ട് 1 നെയിം, ആലിസ്, ഏജ്, 28, സിറ്റി, NYC. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത്, അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അക്നോളജ് ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സക്സസ്ഫുള്ളി ഇൻസേർട്ടഡ് ആയി എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അക്നോളജ് ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഡാറ്റ സക്സസ്ഫുള്ളി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് അക്നോളജ് ട്രൂവും MongoDB കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇൻസേർട്ടഡ് ID ഒബ്ജക്റ്റ് ID, പുതിയ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ്, അതായത് ആലിസിന് MongoDBയിൽ ഒരു യൂണീക്ക് ID അസൈൻ ചെയ്യുന്നു, അതാണ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഒരു യൂണീക്ക് ID അസൈൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോ ഇതിനും ഓൺ ID ഉണ്ടാവും, ഒരു യൂണീക്ക് ID ഉണ്ടാവും. ഓരോ റെക്കോർഡിനും ഡിഫറെൻറ്റ് IDs ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡാറ്റ സക്സസ്ഫുള്ളായി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു, അതിലേക്ക് പിന്നെ MongoDB ഒരു യൂണീക്ക് ID ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അതാണ് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി ഫൈൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡാറ്റ സെർച്ച് ചെയ്യാനും റിട്രീവ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഫൈൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡാറ്റ സെർച്ച് ചെയ്യാനും റിട്രീവ് ചെയ്യാനും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. db.users ഫൈൻഡ് ഏജ് $GT20. ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ $GT എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 25നെ കാട്ടി മേലെ ഏജുള്ള ഡാറ്റ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈൻഡ് ഓപ്ഷൻ $GT കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 25 ഏജിനെക്കാട്ടി ഗ്രേറ്റർ ഉള്ള എല്ലാ റെക്കോർഡ്സും ഇവിടെ കാണിക്കും. അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കുന്നത് ID ഒബ്ജക്റ്റ് ID, അതായത് യൂണിക് ID, നെയിം ആലിസ്, ഏജ് 28. അപ്പോൾ 25നെക്കാട്ടി ഗ്രേറ്റർ ഏജ് ആയതുകൊണ്ട് അത് കാണിച്ച്. പിന്നെ ID നെയിം ജോൺ, ഏജ് 30. ആ IDയും ഇതും 25നെക്കാട്ടി ഗ്രേറ്റഡ് ആയ എല്ലാ റെക്കോർഡ്സും ഇവിടെ കാണിക്കും.
ഇനി അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്ഡേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ db.users.update1 ഒരു വാല്യൂവിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് നെയിം ആലീസ് എന്നുള്ള നെയിമിൽ സെറ്റ് ഏജ് 29, ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായത് 28 അത് 29 ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് $സെറ്റ് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് അക്നോളജ് ട്രൂ എന്നാൽ സക്സസ്ഫുള്ളി ആയി എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് അക്നോളജ് ട്രൂ. പിന്നെ മാച്ച് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു, ഒരു മാച്ച്ഡ് കൗണ്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു, അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിന് അപ്ഡേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഡിലീറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ, ഓൾറെഡി ഉള്ള ഡാറ്റ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിലീറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. db.users.delete1 നെയിം ആലീസ്, ആ ഒരു റെക്കോർഡ് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് db.users.delete1 ഔട്ട്പുട്ട് അക്നോളജ് ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സക്സസ്ഫുള്ളി ഡിലീറ്റഡ് എന്നുള്ള ഇതാണ്. ഇനി ഡിലീറ്റഡ് 1 ആ ഒരു റെക്കോർഡ് ഡിലീറ്റായി എന്ന് കാണിക്കുന്നത്. ഇൻസേർട്ട്, ഫൈൻഡ്, അപ്ഡേറ്റ്, ഡിലീറ്റ് ആണ് MongoDBയിൽ ബേസിക് ക്രൂഡ് ഓപ്പറേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെർച്ച് ചെയ്യാനും ഒരു ഡാറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫൈൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അപ്ഡേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റേനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് അപ്ഡേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു ഡാറ്റേനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിലീറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇൻസേർട്ട് 1 കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനും, ഇൻസേർട്ട് മെയിനി കൊടുത്താൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിനെ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഇനി MongoDBൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്. ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്റ്റോർ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, അതായത് MongoDBയിൽ ഡാറ്റ JSON ഫോമാറ്റിലാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് ഇത് ഡൈനാമിക് സ്കീമ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എളുപ്പത്തിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഇനി സിമ്പിൾ ക്രൂഡ് ഓപ്പറേഷൻസ്, അതായത് MongoDBയിൽ ക്രൂഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻസേർട്ട്, ഫൈൻഡ്, അപ്ഡേറ്റ്, ഡിലീറ്റ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏറ്റവും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പിന്നെ റിയൽ വേൾഡ് എക്സിക്യൂഷൻ, അതായത് MongoDBയിൽ കോംപ്ലക്സ് ഡാറ്റ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും. അതുകൊണ്ട് റിയൽ വേൾഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇത് ഭയങ്കര നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ്. ഇതെല്ലാമാണ് MongoDBൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ്. ഇനി കൺക്ലൂഷൻ. വൈ MongoDB എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് മോഡൽ, ഈസി സ്കേലബിലിറ്റി, ഹൈ പെർഫോമൻസ്, അതായത് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിളാണ്, ഒരു ഫിക്സ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ഇല്ല. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ MongoDBയിൽ ഡാറ്റാസ് ഈസി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും പറ്റും. പിന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്റ്റോർ ഡാറ്റാബേസ് പ്രത്യേകിച്ച് MongoDB മോഡേൺ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ്. ഇത് ഡാറ്റ JSON ഫോമാറ്റ് ഫ്ലെക്സിബിളായി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ട്രഡീഷണൽ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസിനേക്കാൾ എത്രയോ ഈസിയും സ്കെയിലബിളും ആണ് ഈ MongoDB. പിന്നെ ഈസി സ്കെയിലബിലിറ്റി, അതായത് യൂസേഴ്സ് കൂടുമ്പോഴും ഡാറ്റ കൂടുമ്പോഴും സിസ്റ്റം സ്ലോ ആവാണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും. അതാണ് സ്കെയിലബിൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് സ്കെയിലബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ യൂസേഴ്സ് കൂടുന്തോറും പെർഫോമൻസ് കുറയാണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും. പിന്നെ ഹൈ പെർഫോമൻസ് ആണ്, അതായത് ഫാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ആണ്. പിന്നെ പോപ്പുലർ അഡോപ്ഷൻ, ലീഡിങ് NoSQL ചോയ്സ് ഫോർ മോഡേൺ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, അതായത് MongoDB ഇന്നത്തെ മോഡേൺ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലീഡിങ് NoSQL ഡാറ്റാബേസാണ് MongoDB. സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് MongoDB ഒരു പോപ്പുലർ NoSQL ഡാറ്റാബേസാണ്. മോഡേൺ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അത് വൈഡായിട്ട് നല്ലോണം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡാറ്റാബേസാണ് MongoDB. പിന്നെ കണ്ടിന്യൂഡ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ക്ലൗഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റംസ്, അതായത് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റംസും, അതായത് ഇന്നത്തെ ഇതിൽ ഭയങ്കര ഗ്രോത്തും, അതുകൊണ്ട് MongoDB പോലുള്ള ഡാറ്റാബേസ് ഭയങ്കര വേൾഡ് വൈഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സിമ്പിളായിട്ട് ക്ലൗഡും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റവും ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫാസ്റ്റായിട്ട് നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്.